اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میری مخاطبت آج 11-12 سال کے جو بچے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ابھی حال ہی میں اون اور محمد جو ہمارے بڑے بھائی صاحب کے پوتے ہیں، یعنی گرینڈ سنس، جو ہمارے بھی گرینڈ سن ہوتے اس لحاظ سے اون اور محمد یہاں آئے تھے۔ ہم نے کچھ ان کو درس کے طور سے کچھ باتیں بتائی۔ ہم ان سے پہلے کہتے کہ بھی تم سوالات کرو اور سوال جواب میں بات چیت ہوگی، کیونکہ وہ ان کے ذہنوں میں اس وقت سوال نہیں تھے، اور انہوں نے کہا آپ ہی درس دیجیے۔ خیر ہم درس دیے، مگر درمیان میں جب میں دوسری باتیں سب بتا رہا تھا تو محمد نے، اون اور محمد جو جڑواں بچے ہیں، محمد نے سوال کیا بھائی سورہ یاسین کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اب اس وقت تو کیونکہ ہمارا موضوع دوسرا تھا، اس لیے مختصراً میں نے کہا کہ اس کے بہت فائدے ہیں وغیرہ ہیں، اتنا تفصیل سے، مگر کیونکہ بچے کی یہ خواہش تھی، اور دوسری بات ہمارے محمد علی جو نواسی صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ سورہ یاسین زبانی یاد کریں۔ تو اب یہ دونوں اس عمر کے بچوں کو تجسس بھی رہتا ہے کہ یہ کریں تو کیوں کریں، کیا کریں، وجہ کیا ہے کہ بھائی سورہ یاسینی سب لوگ پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسینی جو ہے تو اس وقت پڑھا جاتا ہے، کسی کے انتقال کے بعد پڑھا جاتا ہے، کسی کی بیمار کے پاس پڑھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہیں، تو یہ چیز جو ہے میں تفصیل سے جناب میں پہلے بچوں کو بتایا کہ اپنے پاس 5 کتابیں ہونا تھی، قرآن کے بعد جو ہے تو نہج البلاغہ، سیف کاملہ اور مفاتیح الجنان اور توضیح المسائل۔ تو یہ جو مفاتیح الجنان کتاب ہے اس میں سب سے پہلا سورہ جو ہے، عباس قمی مولانا ایک تھے بہت، انہوں نے لکھے تھے، سورہ یاسین پہلا ہی سورہ ہے، اور وہ دعاؤں کی کتاب میں پہلے چند سورے ہیں، تو اس میں پہلا سورہ یاسین ہے۔ اور جو لوگ زیادہ تر مختصر سورہ یاد رکھتے ہیں اس میں بڑا سورہ کی حیثیت سے سورہ یاسین یاد رکھتے ہیں، بڑے لوگ بھی بچے بھی سب۔ تو اب ہم جو ہے تو اسی کتاب کے اندر جو اس کے فائدے ہیں، جو ہمارے پیغمبر صاحب نے بتائے ہوئے ہیں، ائمہ نے بتائے ہوئے ہیں، وہ اس میں ذکر کیا گیا۔ وہ میں کتاب ہی میں سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے منقول ہے کہ جو شخص بھی رضا الہی کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، یعنی اللہ رضا الہی بولے تو اللہ یعنی راضی ہو، اس لیے اگر تلاوت کرے گا، راضی بولے تو اللہ اپنے سے راضی ہو جائے، بھائی اپنی غلطیاں ہیں یہ ہیں سب اس سے ختم کر کے وہ اپنے کو چاہے اللہ، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جو بالکل اللہ کے دل کے طرف، اللہ کے سے رجوع ہو کے بھائی میں رضا الہی کے لیے تلاوت کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یہ پہلی بات ہے۔ اور اس کو ختم قرآن کا ثواب عنایت فرمائے، جیسا کہ تم نے پورا قرآن پڑھے، ہاں قرآن میں کتنے 114 سورے ہیں، ویسے جیسا کہ تم نے ایک سورہ پڑھنے کے بعد تمہارا فائدہ کتنا ہے، 114 سورے جیسا تم نے پڑھ لیا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اگر اب یہ دوسری بات یہ ہوگا، اس کے بعد اگر مریض کے پاس اس سورے کی تلاوت کی جائے، یعنی بیمار، مریض بولے بیمار جو رہتا ہے نا اس کے پاس، تو اس کے ہر حرف، ہر بولے تو یہ جو رہتے نا یاسین، اب اس میں یہ ہے سین ہے جیسا، تو ہر حرف ایوری کیا بولیں گے اس کو ورڈ، ایوری ورڈ کے اوپر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کے ہر حرف کے بدلے اس 10 فرشتے سب بستہ کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کریں گے۔ ایک حرف یہ سورہ یاسین کا نکلیں گا تو 10 فرشتے آئیں گے اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بلکہ وہ استغفار کریں گے بندے کے، اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ یاسین کے کیا کیا فائدے ہیں یہ بھی آپ کو، یعنی سب بستہ کھڑے جیسا قیام کو کھڑے رہتے نا پر نماز میں، ویسا کھڑے رہ کر جو ہے تو سب بستہ کھڑے رہ کر اس شخص کے استغفار کے لیے جو ہے تو کون کریں گے، وہ ہر حرف کے بدلے 10، کتنے حرف ہیں اس میں، تو ایسے ہزاروں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔
इस्तिग़फ़ार बोले तो मग़फ़िरत, उसके गुनाहों को माफ कर दे बोल के अल्लाह ताला से दुआ करें। और इसकी कब्ज़ से रूह के मौके पर हाजिर रहेंगे, और जब उसका इंतकाल होने लगेगा और जब उसकी रूह जिस्म से निकलेंगी, वो सब फरिश्ते उस वक़्त हाजिर रहेंगे, आ जाएंगे कि उसको बंदे को तकलीफ ना हो। ये सूरह यासीन के जो है तिलावत के फायदों में जो बच्चों ने, तो मैं उसको तफसीली बताना चाह रहा था, तो ये किताब में से ही मफातिह जिनान में है, और बच्चे अभी जो है तो जान लें तो अभी से वो क्या होंगे, ज़बानी याद कर लें। ज़बानी बहुत से लोग याद करते हैं। अब ये बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, नौहे भी पढ़ते हैं, करते हैं। वैसे हमारे मोहम्मद अली भी जो है तो वो जो है हमारे नवासे हैं, वो भी सूरह वगैरह याद करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। और मोहम्मद भी ये इसके फायदे देखने के बाद जरूर सूरह यासीन ज़बानी याद कर लेंगे। और इसकी तशय्ये जनाजा भी करेंगे, यानी तशय्ये जनाजा बोले तो उसकी तदफीन वगैरह में भी शरीक हो जाएंगे। कौन लोग? वो फरिश्ते। उसके जो है तो रूह के कब्ज होने, उसके इंतकाल के वक्त भी वहाँ हाजिर रहेंगे, और उसकी तशय्ये जनाजा बोले तो उसके तदफीन में भी जाएंगे, उसके साथ साथ जाएंगे। उसकी तदफीन में कौन? इंसान नहीं बल्कि वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला। और नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे। क्या क्या करेंगे वो लोग? वो वहाँ पे जो है तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करने वाले, कब्ज़ रूह के वक़्त जो है तो आने वाले, यानी उसका दम निकल रहा है उस वक़्त आने वाले, उसकी तशय्ये जनाजा में जाने वाले, उसके साथ साथ जाने वाले, उसके जनाजे के साथ, और उसके वास्ते नमाज जनाजा भी पढ़ने वाले। क्या फ़र्क? ये सूरह यासीन के फायदे। और ये इसके वक्त दफन भी मौजूद रहते हैं, यानी तदफीन और नमाज जनाजा के यानी हर वक्त वो वहां तक मौजूद रहते हैं। नमाज जनाजा के बाद तदफीन करते हैं ना अभी, तो तदफीन के वक्त भी वो मौजूद रहेंगे, रहते हैं। और अगर कोई मरीज इस सूरे की हालत एहतजार में तिलावत करे या इसके नजदीक कोई दूसरा शख्स इसकी तिलावत करेगा, तो खाजिन जन्नत इसको आब जन्नत का एक जाम पेश करेगा। समझे आप? कि एक मरीज है, अब वो मर्ज की हालत में अगर उन्हें पढ़े ना ये, तो या उन्हें ना पढ़ सके, तो उसके पास कोई शख्स बैठ के पढ़े, बीमार है आदमी, वो पढ़ भी नहीं सका, तो अपन उसके पास जाके पढ़े, तो खाजिन जन्नत, जन्नत का जो खाजिन बोले तो कौन? जो चाबी जिसके पास रहती, जो खाजिन है, वो क्या करेगा? आके एक जाम पेश करेगा। जाम बोले तो क्या? एक प्याला, और वो इसे पी कर दुनिया से सैराब होकर जाएगा। एक जन्नत का जाम, जन्नत का जो शरबत वगैरह जो भी है वो लाके वो उसको पेश करेगा, और वो पीकर वो जो है तो इस दुनिया से ऐसा जाएगा। जाम पेश करेगा और इसे पीकर दुनिया से सैराब होकर जाएगा। अब प्यासा नहीं जाएंगे, जैसा बालक को क्या दम घुटता ना इंसान का, तो दम घुटते हुए नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें बिल्कुल सैराब होकर इस दुनिया से जाएगा। और रोज़े क़यामत खब्र से सैरो सैराब उठाया जाए। क़यामत में जब इंसान उठेंगे ना, इतने परेशान रहेंगे, चेहरे परेशान, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, चेहरे किसी काले हो जाएंगे, किसी सियाह हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। मगर ये शख्स जो कि सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते और उसके मरते वक्त भी उसके पास जो तो पढ़ी गई और उन्हें भी पढ़ा, तो वो आदमी को एक तो जन्नत का खाजिन आके सैराब करेगा, और जब उन्हें खबर से भी उठेगा, क़यामत के वक्त जब उठेगा ना, तो उसको भी जो तो जब सारे प्यासे रहेंगे, सारे वो रहेंगे, ये शख्स कैसा रहेगा? एक आराम से, जैसा कि अभी सैरो सैराब रहेगा। सैरो सैराब बोले तो बिल्कुल जैसा अभी पानी वानी पिया हुआ है, फ्रेश खबर से जो तो वो निकलेगा। और जब तक वो जन्नत में दाखिल ना हो जाएगा, किसी जाम का मोहताज नहीं होगा, यानी इतना उसको प्यास व्यास बुझी हुई रहेगी कि आप उन्हें जन्नत में दाखिल गए तक किसी किस्म की उसको भूख प्यास नहीं होगी, ऐसा सैरो सैराब होगा। ये सूरह यासीन के फायदे अभी बच्चों समझ रहे हो ना तुम लोग, सूरह यासीन के क्या क्या फायदे हैं? ये भी एक ये फायदा है इसका। और मनकूल है, अब उसके बाद और क्या फरमा रहा है? मनकूल है कि सूरह यासीन वो सूरा है जो दुनिया व आखिरत की सादत को अपनी तिलावत करने वाले के शामिल हाल कर देता है। यानी ये वो सूरा है, ये और कहा गया है, ये एक ऐसा सूरा है जो
دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہے اس کا. آخرت کے تو آپ نے سنی جیسا دنیا اور آخرت. دنیا بولے تو یہ دنیا کے جو اپنے کو فائدے ہونا ہے, دنیا میں اپنے کو اچھی پڑھائی میں کامیاب ہونا ہے, اپنے جو تو پیشے میں, اپنے نوکری میں, اپنی تنخواہوں میں, اپنی رزق میں اضافہ ہونا ہے, تو بھی یہ جو ہے تو آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت کو اپنی تلاوت کرنے والے کے شامل حال کر دیتا ہے. یہ یہاں تک سمجھے آپ. اور دنیا کے عالم و مصائب اور آخرت کے خوف سے نجات دے دیتا ہے. دنیا کی جو آفات ہیں, بلایات ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تو آخرت کے جو خوف رہتا کیا ہو جائے گا, کیا اس سے آپ کو کیا ہو جاتا ہے, اس سے نجات مل جاتی ہے. اور ہر شر کو دفع کر دیتا ہے. ہر شر بولے تو ہر بدماشی, شر بولے تو شرارت سے شر, شر سے شرارت, شر بولے تو کوئی بھی بدماشیاں وغیرہ, اس سے آپ کو کیا کر دیتا ہے, وہ جو کوئی بھی بدماشی کرنا چاہ رہا ہے, کوئی شرارت کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو کوئی نقصان پہنچے رہا ہے, اس کو وہ آپ سے دفع ہو جاتی ہے. دفع بولے تو ختم ہو جاتی ہے, وہ نہیں آتی ہے آپ کے اوپر. اور ہر حاجت کو روا کر دیتا ہے. جو بھی خواہش آپ کی حاجتیں ہیں آپ کی کیا ہے, وہ بھی جو تو آپ کی ہر حاجت کو کیا کر دیتا ہے, وہ روا کر دیتا ہے, یعنی جاری ہو جاتی ہے وہ حاجت جو آپ کی ہے. اور اس سورے کی تلاوت کرنے والے کا ثواب 20 حج کے برابر. سمجھے. اب آپ خشوع خضوع اور اللہ کی مرضی کے لیے, اور یہ اگر سورہ پڑھ رہے ہیں آپ بالکل اس سے کہ بس میں اللہ کے قرب کے لیے, ہر چیز قرب ہے اللہ کے لیے, اگر ایسا اگر یہ پڑھیں آپ تو 20 حج کے برابر ہوتا. مگر یہاں پہ یہ مت سوچنا کرنا کہ حج نہیں کرنے کا, جو چیز واجب ہے ہر واجبات کو ادا کرنے کے بعد یہ ایسے کام کیے تو ویسے ثواب نہیں. مگر اس میں 20 حج کا ثواب مل رہا ہے, اپنا حج ہی نہیں کریں, ایسا نہیں. وہ واجبات ہیں, وہ تو کرنا ہمارے لیے فرض رہتا ہے. یہ فرض ہے, واجب ہے, وہ مستطیع ہے, اپنے پاس پیسہ ہے تو وہ کرنا بھی ضروری ہے. مگر وہ کرنے کے بعد یہ صاحب واجبات کی ادائیگی کے بعد یہ کام کرنے کے بعد اپنے کیا ہوگا, 20 حج کا جو ثواب ملے گا. یہ بھی ایک 20 حج کے ثواب کے برابر ہے. جو صرف اسے غور سے سنے گا, یہ کیا ہوگا, یہ تو پڑھنے والے کا سنے گا, اس کے لیے 1000 نور, 1000 یقین, 1000 برکت, 1000 کیا دے گا اللہ, نور, 1000 یقین. یقین بولے تو کیا مانا, کانفیڈنس. ایک چھوٹا سا کانفیڈنس نہیں بلکہ 1000 ٹائمس والا کانفیڈنس, یقین آپ کو. اور 1000 برکتیں, آپ کو ایک چیز کی برکت نہیں, 1000 برکت ہے. آپ 10 روپے لے کے نکلیں گے تو آپ کو جو تو 10,000 کے جیسا جو ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور 1000 رحمت, اور جو آپ کو رحمتیں اللہ کے 1000 ہو جائے, ایک رحمت ملنے والی 1000 رحمت آپ کو ملی کا سبب بنے. اور اس کے ہر رنج و غم کو دور کر دیتا, اس کو جو بھی رنج. تو اس لیے کیا میں نے پڑھو نا تو بالکل سیریس ہو کے, بالکل اللہ کی طرف رجوع ہو کے, میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں, ایسا پڑھو تو یہ سب چیز کا فائدہ نہیں. خالی آپ جو تو ایسا چل جائیں گے نا, اس کو بالکل ایک ایک حرف کو غور کرتے ہوئے پڑھنا پڑتا ہے. یہ سب فائدے. آپ بولیں گے میں تو پڑھتا ہوں, پڑھا تو کچھ ہو رہا ہے نہیں. پڑھنے کا بھی طریقہ رہتا ہے بالکل. رتل القرآن ترتیلا, آہستہ آہستہ پڑھنے کا ہے, سمجھ سمجھ کے پڑھنے کا ہے. تو یہ سب آپ کو فائدے دیتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جا کر, جاتے ہیں نا قبرستان میں, تو قبرستان میں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم مردوں کی عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. جو مردے عالم برزخ میں ان کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف کو بھی, وہ مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ پڑھیں, ان مردوں کو بھی فائدہ آتا ہے, اور ان کی تخفیف کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. ان میں اگر کوئی مبتلا عذاب ہے تو اس کو یعنی کوئی اس میں عذاب بولے تو کوئی سزا کاٹ رہی, کوئی اس کے اوپر اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہی, تو وہ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کم کر دیتا, کیونکہ کوئی وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھے تو. اور عذاب میں تخفیف کر دیتا, اور ان کی تعداد کے برابر وہ خود بھی حسنات کا حقدار ہو جاتا. جو پڑھنے والا ہے نا,
जितने कब्रिस्तान में मुर्दे हैं उतने सवाब ये पढ़ने वाले को भी मिलते, उनके अजाब कम हो जाते, पढ़ने वाले को हसनात मिलते, उतने सवाब मिलते। हर एक मुर्दे का उधर गुन उसकी सजाएं कम हो रही और इसका सवाब बढ़ रहा है, किसका? पढ़ने वाले का। ये सूरह यासीन के फायदे में। अब हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, यानी हजरत हमारे अपने जो छठे इमाम उनसे ये क्या रिवायत है कि जो शख्स दिन में सूरह यासीन पढ़ेगा या दिन के टाइम में पढ़ेगा वो रात तक आसूदा और महफूज रहेगा, यानी रात तक उन्हें जो तो उसको किसी किस्म की दिन में पढ़ा तो रात तक उन्हें महफूज रहेगा। हाँ, और जो शख्स सोने से पहले तिलावत करेगा खुदावंद आलम इसके लिए 1000 फरिश्ते मुअय्यन कर देगा जो इसको हर शैतान के शर से बचाते रहेंगे। यानी अगर आप दिन में पढ़े तो दिन आपका महफूज, रात में पढ़े तो रात में पढ़ने के बाद आप जब सो जाएंगे तो 1000 फरिश्ते आपके अतराफ जो था आपको महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला रवाना कर देगा। फरिश्ते अल्लाह की तरफ के जो तो बिल्कुल वो मलक रहते जो हर काम पे मामूर रहते, तो आपको महफूज रखेंगे वो। अगर इस दिन मर भी जाए, सोने से पहले पढ़ने के बाद उस दिन मर जाए तो खुदा ने आलम इसे जन्नत में दाखिल कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने से पहले पढ़ा था, इसलिए तो अल्लाह ताला उसको क्या करेगा मानो, सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया। ये बच्चों मुख्तसरन जो है तो अभी ये मैं पहले मैं थोड़ा सा कहा था कि भाई ऐसा ऐसे हर सूर्य के ऊपर इस सूर्य के जो फायदे हैं, इसीलिए जो है हमेशा बीमार के पास ये पढ़ा जाता है, खबरस्तान में ये पढ़ा जाता है, किसी की इंतकाल हो जाए तो उसकी जो मजालिस होती हैं उसकी जो ईसाले साहब के वक़्त भी जो तो ये पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बातचीत से तुम लोगों को इस सूर्य की अहमियत समझ में आई, और ये जो तजस्सुस था मोहम्मद का, हाँ, औनो मोहम्मद में से मोहम्मद का ये पहले भी सवाल था, फिर कल मगर मैं तफसीली जवाब नहीं दे सका था क्योंकि वक्त कम था, और क्योंकि वो बच्चे की ज़्यादा ख्वाहिश है कि भाई ये सूरह यासीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो माशाल्लाह से जो है अब ये सुन के वो इस तरफ गौर करेगा, और तमाम ही बच्चे, न सिर्फ वो मोहम्मद और औन और मोहम्मद अली, बल्कि उस उम्र के जो 11, 12, 13, 14 बरस के हो गए हैं, वो लोग अपने कई जो है इस सूर्य को ज़बानी याद कर लेंगे, और जिस तरह से इसमें बताया कुछ बातें करें, कभी रोज सोते से पहले पढ़े, कभी दिन में पढ़े, कभी कब्रिस्तान में जाके पढ़े, कभी जो है जैसे जैसे इसमें बताया तो वो फायदे। और पढ़ने से पहले कभी भी कुरान शरीफ पढ़ने से पहले इस्तिआज़ा करना पड़ता है। इस्तिआज़ा माने ताऊज़ जिसे बोलते हैं, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके बगैर कुरान शरीफ शुरू करना नहीं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और उसके बाद सूरह पढ़ना है। तो ये और जब पढ़ते हैं तो ये सोच के पढ़ना अपने के अपने शैतान के शर से महफूज है। हाँ, कैसा महफूज हो गए? आपने इस्तिआज़ा करे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोले, अब शैतान आपके पास नहीं आएगा। मगर ये सोच के एक शैतान बहुत बदमाश है और अल्लाह बहुत ताकतवर है, और शैतान इंसान का दुश्मन है, उस दुश्मन को अल्लाह की ताकत से अपनी दूर कर दी। ये दूर करने के बाद अल्लाह का नाम लेके हर चीज़ शुरू करना है। तो हर सूरा, हर कुरान का कोई भी आयत भी पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ना। हाँ, अब मैं जो तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों, लड़कियों लड़कों, सभी से मेरी वो है ख्वाहिश कि इस बात पर अमल करें, और अपने दुनियावी और उखरवी, यानी दुनिया में भी सूर्य पढ़ने का फ़ायदा है, आखिरत में फ़ायदा है, इसलिए इसकी तिलावत करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।